ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आइए परमेश्वर का वचन असी सुन ली जा रहे हैं। अज के ध्यान दे असी पढ़ांगे मत्ती दी इंजील 24 बाब उहदा 3 वचन। मत्ती दी इंजील 24 बाब 3 वचन। जादों जैतून दे पहाड़ उत्ते बैठा होया सी, ओदे चेले ओदे कोल वखरे होके आए। लिखा जदों यीशु मसीह जैतून दे पहाड़ उत्ते बैठा होया सी ना, उदों यीशु मसीह के चेले वखरे होके कहने तो मतलब यीशु मसीह दे नाल कुछ खास गल करन दे लई आए, कुछ खास गल्लां यीशु मसीह दे कोल समझण दे लई आए। हाँ जी, की कहंदे ने? अते पुछया सानू दस जो ए गल्लां कद होणगीਆਂ, अते पुछया कि सानू दस कि ए गल्लां कद होणगीਆਂ, अते तेरे आउण और युग दे अंत दा की लक्षण होਊ। कहंदे तेरे आउण दा ते युग दे अंत दा की होਊਗਾ, की लक्षण होਊਗਾ। दो गल्लां उन्हां ने समझणीਆਂ चाहिए कि प्रभु अपने आउण दा समां सानू दस ते इस युग दे अंत दा की दस। तो असी देखते हैं दुनिया ज़्यादातर इसे ही खोज नूं पई हुई है, जां इस नॉलेज नूं पई हुई है कि सानू यीशु मसीह दे आउण दा पता लग जावे, सानू यीशु मसीह दे आउण दे समय दा वो टाइम पता लग जावे। पर यीशु मसीह दे वचन कहंदे ने कि उहदा आउणा चोर दी तरह होवेगा, वो दसेगा नहीं किसी नूं। पर वचन ये भी कहंदा वो अपनी धर्मी जान नूं दसे बिना कुछ करदा भी नहीं। चोर दी तरह आएगा पर वो अपने धर्मियां नूं दसे बिना भी नहीं आवेगा। ये नहीं है कि उन्हें धर्मियां नूं आके हुण सुपने च दसना जां खाबां च दसना जां किसी होर तरीके नाल अपना आप प्रगट करके दसना कि मैं आ रहा। असल च उन्हें ये गल्लां अज तो 2000 साल पहलां ही दस दित्तियां ने। तां ही तो वचन कहंदा जिहदे कन हन वो सुने कि आत्मा कलीसिया नूं की आखदा। उन्हें दस दित्ता आ। जेकर तुसीं समझ सको तो उन्हां चिन्हां नूं समझ लैना कि मेरे आउण दे की चिन्ह होणगे जां मेरे आउण दे की निशान होणगे। अज दा विशा भी तुसीं अपने मोबाइल स्क्रीन ते पढ़ सकदे हो, आखिरी दिनां दे चिन्ह। जिस तरह अज असी यीशु मसीह अक्सर ये गल्लां करदा सी उस समय, जिस तरह अज असी इन्हां गल्लां नूं जानण दे उत्सुक हां जां चाहवान हां, चेले भी इसे तरह इन्हां गल्लां नूं जानण दे उत्सुक और चाहवान सी। इसे तरह इसे कारण ही उन्होंने यीशु मसीह नूं जदों यीशु मसीह इकल्ला पहाड़ ते बैठा सी, कल्ले गए ने जाके यीशु मसीह नूं पुछ रहे ने कि सानू दसो कि ये दिन किदों होणगे जां तुहाडा आउणा किदों होवेगा जां इस युग दे अंत दे निशान की होणगे। तो यीशु मसीह उन्हां नूं की कहिंदे ने? तो आइए पढ़दे हां लूका दी इंजील 21 बाब उहदा 11 वचन पढ़िए पहला, फिर 24 तो लैके 26 तक पढ़ना। लूका दी इंजील 21 बाब उहदा पहला 11 वचन पढ़िए और दूसरा 24 तो लैके 26 तक पढ़िए। सब तो पहला तानू ये प्रकृति जां ये मौसम यीशु मसीह दे आमद दी दस्तक देवेगा। सब तो पहला किहड़ी चीज? ये प्रकृति, ये मौसम या ये माहौल यीशु मसीह दे आउण दियां निशानियां जां दस्तक देणगे। पढ़िए की कहंदा परमेश्वर दा वचन। अते वड्डे भुचाल कहंदा ओ मेरे आउण दा निशानियां की ने कि वड्डे भुचाल आउणगे। हाँ, और थां थां काल और थां थां अकाल पैणगे अते मरियां पैणगियां और मरियां पैणगियां अते भयानक चीजां और वड्डियां निशानियां आकाशों प्रगट होणगियां। भयानक चीजां ते वड्डियां निशानियां आकाश तो की होणगियां? प्रगट होणगियां। हाँ, दोबारा पढ़िए एक बार। अते वड्डे भुचाल और थां थां काल, वड्डे भुचाल और थां थां की आउणगे? काल पैणगे। भुचालां दे बारे तुसीं जाणदे हो, दुनिया ते हर रोज पता नहीं किन्ने क भुचाल आउंदे ने। वड्डे भुचाल आउणगे
ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੀ ਪੈਣਗੇ? ਅਕਾਲ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਰੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਬਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬੋਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝੋ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ 24, 25 ਔਰ 26 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੰਧੂਏ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ। ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਅਰ ਚੰਦ ਅਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਅਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਚੰਭੇ, ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰਜਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰਜਣਗੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸਰਾਇਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਸ਼ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰਜਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਇਲਾਜ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ।
लूका 21 ਦੀ 26 पढ़ दीए दोबारा। ਅਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ हाँ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ लोकां दे जी डुੱਬ जाणगे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। हाँ, क्योंकि आकाश ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਗਾਲ, ਕਲਕੱਤਾ ਔਰ ਅਸਾਮ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਮੁਲਕ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਲੂਕਾ 21 ਦੀ 10। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੌਮ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਕੌਮ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਆ, ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਆ, ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਚੀਨ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੌਮ ਕੌਮ ਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ, 4 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਮੇਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੌਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ 1000 ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਪਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਆ ਕੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਟਿੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਭੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੈਸਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਟਿੱਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬੋਲਾ, ਟਬੋਲਾ ਜਾਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਡਰਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਡਰਾਵੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੜਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਲੂਕਾ 21:20 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਭਈ ਉਹਦਾ ਉਜੜਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਜੜਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਜੜੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 52 ਜਾਂ 53 ਸਾਲ ਹੋ 75 ਜਾਂ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ। ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 70 ਵਰੇ। ਜੇ 7 ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ 80 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਨ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਟਲ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 17 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲਤਾੜਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਕਸ਼ਟ, ਐਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਭਈ ਉਹਦਾ ਉਜੜਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ। ਉਸ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾਈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਗਰ ਚੋਂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਉਸ ਨਗਰ ਚੋਂ, ਯੱਸੀ ਦੀ ਉਸ ਲਗਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਗਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਊਦ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆ?
यरूशलम दे विच। और यरूशलम वो जगह आ जिहड़ी बिल्कुल धरती दे विचकार आ। यरूशलम बिल्कुल धरती दा सेंटर आ ते वचन च लिखिया ओदा राजा एक ही होवेगा। जिहड़ा यीशु मसीह दा 1000 साल दा राज आ, ओदा राज इक्को ही राजा होएगा। ओदी हुक्मरानी किसी होर ते छड्डी ते जे एक राजे ने राज करना ते वो कित्थे बहिंदा? बिल्कुल सेंटर दे विच। इस कारण दुनिया नूं क्यों तकलीफ होई? दुनिया क्यों तेल अवीव तो जो राजधानी नूं बदल के यरूशलम कीता गया, दुनिया क्यों चलाई? क्योंकि राजियां दा राजा आने वाला आ जिहड़ा बैठ के की करेगा? उस जगह ते राज करेगा। इस चीज नूं दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाई। पर कहंदा जदों तुसीं ये चीज़ां हुंदियां वेखो, अज भी मिडल ईस्ट दे लोग यरूशलम नूं जां इसराइल नूं राज मनदे ही नहीं। तुसीं जानदे हो जदों 9/11 च भारत दे विच मुंबई शहर ते उग्रवादी हमला होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਨਰਿਮਨ ਹਾਊਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 4, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਝੂਠੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਝੂਠੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਚਨ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਭੁਲਾਵੇ ਚ ਨਾ। ਭੁਲਾਵੇ ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲੇਵੇ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ? ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਧਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਛਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਛਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਬਾਬ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਬਾਬ 24 ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ
कि असी उसे समय दे विच हाँ जिथे कि झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता जां झूठे प्रचारक बहुत ही की होए ने, निकले जां नहीं निकले। हर दिन वेखियो यूट्यूब जां फेसबुक इन्हां झूठे नबियां दियां नबूवतां दे नाल की होई आ। और इत्थों तक वचन कहंदा वो तुहानूं निशान भी विखा देणगे, ऐसे निशान विखा लणगे कि मुर्दे नूं भी जिंदा कर देणगे। अंत दिनां च ऐसे निशान विखा लणगे कि एक लकड़ भी बोल पवेगी, लकड़ी दे विच ओ जान तक पा देणगे। ते इन्हां चीज़ां नूं वेख के लिखिया चुने होए भी की हो सकदे। मेरे प्यारे समा आ गया। अज झूठे नबी ते झूठे प्रचारक जिन्हां ने सिर्फ यीशु मसीह दा की रखिया होया है, नाम धारिया। हुण इह नाम धारन दा मतलब की है? यशायाह च लिखदा ना 7 औरतां एक मर्द नूं इह कह के फड़नगियां कि असी अपना खावांगियां, अपना पीवांगियां ते अपना पहनांगियां, सिर्फ तेरा नाम चाहिदा है, साडी शर्म नूं की कर। हुण इन्हां झूठे नबियां नूं, इन्हां झूठे जादूगरां नूं कुछ ना कुछ करने लई किसी का नाम चाहिए, तो यीशु मसीह के नाम तो वड्डा कोई नाम नहीं आ। इस कारण वो उस वड्डे नाम नूं इस्तेमाल कर रहे ने अपनियां इन्हां दुकानदारियां नूं, अपने इन्हां बिजनेसां नूं चमकाउण दे लई। सिर्फ और सिर्फ उत्थे यीशु मसीह का नाम ही आ, ना तो यीशु मसीह की बाणी आ, ना यीशु मसीह की भगती आ, ना यीशु मसीह की आराधना आ, ते ना यीशु मसीह आ उत्थे। इस कारण ऐसे नबियां तो, ऐसे लोगों तो सावधान रहो, खास करके वो जेडे चमत्कार और चिन्ह विखा के तुहानूं भरमा लैंदे ने। तुसीं देखदे हो गलियां च जांदे समय कई एक भीड़ लगी हुंदी है, उत्थे देखदे कुछ जादूगर बैठे ने, हत्थ दी सफाई वाले बैठे ने, ट्रिक खेडदे, तुसीं बड़े अचंभित होकर उहनां नाल वेखदे। तुहानूं भावें जिन्ना मर्जी जरूरी काम होए तुसीं उत्थे खलोते रहना, क्योंकि उन्हां तुहानूं की कर लिया? अपने उन्हां ट्रिकां दे नाल, अपने जादूगरां दे कम्मां दे नाल की कर लिया तुहानूं। इसे तरह अज भी दुनिया, अज जो असीं इत्थे सच्चा प्रचार कर रहे हैं किसी नूं चंगा नहीं लगेगा। अज सानूं 35-40 जने वेख रहे ने, पर वो नाटकबाजां दा लाइव प्रोग्राम देखो हज़ारां दी तादाद च होणगे उत्थे, क्योंकि दुनिया भरमाई गई आ। दुनिया नूं नाटक चंगे लग रहे ने, असलीयत चंगी लग ही नहीं रही। इस कारण परमेश्वर का वचन 2 तिमोथियस 4:3 वचन च की कहंदा, पढ़िए जरा 2 तिमोथियस 4:3 वचन। क्यों जो ओ समा आवेगा, क्यों जो ओ समा आवेगा जदों खरी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? प्रभु यीशु मसीह की कहते सी परमेश्वर के बारे, अपने पिता के बारे? कहना मैं जो कुछ भी करता हाँ अपने तो नहीं करता, मैं जो कुछ भी करता हाँ अपनी मर्जी नहीं करता, मैं जो भी करता हाँ अपने पिता की मर्जी पूरी करता हाँ। अज किहदी मर्जी पूरी होनी चाहिए है? अज सानू ओ गुरु चाहिए आ, अज सानू ओ पास्टर चाहिए आ, अज सानू ओ प्रभु चाहिए आ जिहड़ा साडियां मर्जियां पूरियां करन लई आवे। पर मेरे प्यारे वचन कहंदा, वचन का मोरल सिद्धांत की आ कि परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी करता है। प्रभु ने साडियां मर्जियां च नहीं आउणा, सानू परमेश्वर की भली सिद्ध और सही इच्छा दे विच अपने आप नूं फिट करना पैना आ। अज असीं की करते हैं? असीं कहंदे जो साडियां इच्छावां ने, जो साडियां मर्जियां ने, प्रभु उन्हां मर्जियां च फिट होवे। ये सरासर गलत है। अज लोग ऐसी ही कलीसिया चाहते हैं जिथे वो जान ते उन्हां दे मन दीयां मर्जियां पूरियां हो जान, जिथे वो जान उन्हां दे दिल दीयां ख्वाहिशां पूरियां हो जान, जिथे वो जान उन्हां दीयां लोड़ां जरूरतां पूरियां हो जान। पर असल कलीसिया की है? असल चर्च की है? चर्च वो आ जिथे यहोवा परमेश्वर की मर्जी पूरी हुंदी है।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਰਚ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ, ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ, ਔਰ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਿੱਧ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਚਰਚ ਉਹ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਾਵਟ, ਲੂਕਾ 21:12। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਔਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 21:16-17 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਔਰ ਭਾਈ ਔਰ ਸਾਕ ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਸਤਾਵਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਸਤਾਏ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਲੂਕਾ 21 ਦੀ 34 ਔਰ 35। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਭਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। 34 ਪੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਆਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚਿੰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਰਾ 34 ਵਚਨ, लूका 21:34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हाँ, साडे मन साडे जीवन दी चिंता कारण की हो जाना कि साडे उपर मनोविग्यानिक प्रभाव पै जाए। मनोविग्यानिक चिन्ह वचन च लिखिया ना, उन्हां दे मन जां उन्हां दे अंतःकरण तत्ते लोहे दे कीते गए ने, दाग दिते गए ने। साडा मन पाप वल, साडा मन नाश वल, और साडा मन इस संसार दी चिंता दे विच बिजी आ। बस किहड़ी चिंता दे विच? इस संसारिक चिंता दे विच। पर कदे भी साडा मन आत्मिक और स्वर्गी चिंता दे लई परेशान नहीं हुंदा कि असी स्वर्ग भी जाना आ। सानू कुछ आत्मिक जरूरतां भी है ने। शरीरक लोड़ां नालों वध के तुहाडीआं आत्मिक लोड़ां ने। हुण तुसीं देखदे हो, मेरा शरीर है और मेरे शरीर दे उपर कपड़े ने। ये कपड़े बेशक जिन्ने मर्जी महंगे ने, पर मेरे शरीर तो महंगे नहीं। इस कारण तुहाडे इस शरीर दी लोड़ां बेशक जिन्नियां मर्जी जरूरीआं ने, पर तुहाडी आत्मा तो वड्डियां नहीं आ। इस कारण तुहानू तुहाडीआं आत्मिक लोड़ां वाल ज़्यादा ध्यान देण दी लोड़ आ, क्योंकि आत्मिक लोड़ां ही मेन जरूरतां ने। तुसीं अपणियां आत्मिक लोड़ां दे लई भी कदी चिंता कर लिया करो। तुसीं सिर्फ यही चिंता करते रहिंदे हो कि खावांगे, की पीवांगे जां की पहनांगे। किते ये भी चिंता करियो कि ये यीशु मसीह आ गया ते मैं तैयार ना होया ते फिर जे मैं इत्थे रह गया ते मेरे ते की बीतेगी। वचन कहंदा उन्हां दिनां 'च ऐसा होवेगा कि लोग मौत मंगणगे ते मौत नहीं आवेगी। अज लोग मौत नहीं मंगते। अज लोग मौत तो की कर रहे ने? डरदे ने। ना ना ना, मरना नहीं अजे, अजे तो मैं होर की करना आ। पर यीशु मसीह दे जाण तो बाद कैसा समा आ रहा, तुसी की मंगोगे? मौत भी भीख च भी नहीं मिलेगी। इस कारण याद रखो, अज जे तुहानू इस शरीर दियां चिंता सता रही ने ना, तो एक दिन ऐसा आ रहा जदों तुसी कहोगे असीं मर जाइए, जदों तुसी कहिए असीं खत्म हो जाइए, सानू किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ चंगी, पर वो क्यों होएगा? वो समा कदों आएगा? जदों तुसी सुधरोगे नहीं। वो समा कदों आएगा? जदों तुसी पाप तो मुड़ोगे नहीं। वो समा कदों आएगा? जदों तुसी यीशु मसीह नूं पूरे तरीके नाल अपना जीवन नहीं दोगे। वो समा कदों आएगा? जदों तुसी ओहदी मर्जी पूरी ना करोगे, बल्कि अपनियां मर्जियां पूरियां करते रहोगे। ते जे अपनियां मर्जियां पूरियां करते रहोगे तो जल्द ही तुहाडे ते वो समा आउण वाला आ। तुहाडे मन जदों पाप वल लगे रहण, जदों तुसी वचन सुनदे होए भी ये निशानियां वेखदे सो। निशानियां किहड़ियां देख रहे असीं? प्रकृतिक निशानियां देखियां, मौसम सता रहा, बीमारियां सता रही, जातिवादक निशानियां देखियां, देश देश के खिलाफ हो रहे हैं, यहूदी विरोधी चिन्ह वध रहे हैं, धार्मिक चिन्ह ते झूठे नबी की हो रहे हैं, आ रहे हैं, धार्मिक सतावट वध रहा। हुण मनोविग्यानिक दबाव वध रहा। मनोविग्यानिक चिन्ह ने कि तुसी वचन सुनते हुए भी तुसी उहनूं समझदे नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ 21:36 ਪੜ੍ਹਦੀਏ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਹਾਂ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਤਾਂਡਵ ਖੇਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:21 ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਬੋਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਬਹਿਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:18 ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂ। ਅੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਨਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਸਮਝੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹਿਰੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾएगी। हालेलुया। तो आइए थोड़ी देर अपने सिर हम झुकाइए, प्रार्थना करिए। प्रभु तेरे आउण दे चिन्ह, तेरे आखिरी दिनां दे चिन्ह मैं सुने ने, मैनू अपनी पूरे तरीके नाल तैयारी करन दे लई तू मदद कर पिता। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए एक गीत गावांगे असी, गीत की किताब विचों 200 नंबर गीत, यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो। नरसिंगा अब बजने वाला है, हो बेदार अब रूह से भरो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो, हो तैयार अब देर ना करो। नरसिंगा अब बजने वाला है, नरसिंगा अब बजने वाला है, हो बेदार सब रूह से भरो, हो बेदार सब हो। सिय्योन का राजा है जल्दी आता, नींद से जागो वक्त है जाता, नींद से जागो। हालेलुया। सिय्योन का राजा है जल्दी आता, नींद से जागो,
लहू वचन से है धोया उसने, आबे हयात पिलाया उसने, आबे हयात लहू वचन से है धोया उसने, आबे हयात पिलाया उसने, आबे हयात शादमानी से तारीफ करो, शादमानी से तारीफ करो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे वाला है। हो तैयार अब देर न करो, हो तैयार अब दुख अजमाइशों के जो फतह पाए, ताज जलाली यीशु पहनाए, ताज जलाली दुख अजमाइशों पे जो फतह पाए, ताज जलाली पहनाए, ताज जलाली यीशु पहनाए। ध्यान अपना उसी पर धरो, ध्यान अपना उसी पर धरो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है। हो तैयार अब देर ना करो, हो तैयार अब देर ना करो। मुए मसीह में सब जिंदा हुए, जिंदा बदले जलाली हुए, जिंदा मुए मसीह में सब जिंदा हुए, जिंदा जिंदा बदले जलाली हुए। गाओ नग में खुशी से भरो, गाओ नग में खुशी से भरो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है। हो तैयार अब देर ना करो, हो तैयार अब देर ना करो। नरसिंगा अब बजने वाला है, नरसिंगा अब हो बेदार सब रूह से भरो, हो बेदार सब रूह से भरो, हो बेदार सब रूह से भरो, सब रूह से भरो। हालेलुया। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਬੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। तो आइए प्रार्थना करांगा मैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे धन्नवादी अज दे सुंदर समय दे लई। एक बारी फेर अपने बच्चों नूं अपने कदमां दे विच इकट्ठियां कीता। बेशक असीं दूर ब दूर जगह ब जगह आ, पर तेरे विच एक आ पिता, क्योंकि ये तेरी धरती तेरे पैर रखण दी चौंकी है। असी धरती के किसी भी कोने तो, कुछ अमेरिका तो सुन रहे हैं, कुछ किते किते सुन रहे हैं, सब तेरे चरनां 'च ही ने प्रभु। अज एक बार फिर अपने चरनां 'च तू सानू बैठण दा मौका दिता, तेरा धन्नवाद पिता। जो गीत भजन गाए गए, जो आराधनावां प्रार्थनावां कीती गईयां, सब तुहानू तुहाडे तीसरे स्वर 'च कबूल होण। और पिता अज दे वचन द्वारा सचमुच तुसीं साडे एक एक नाल बोले और गलबात कीती पिता। सानू ये तेरे वचनां दस्सिया कि अखां हुंदियां होइयां भी असीं अन्ने ना होइए, इन्हां चिन्हां नू देखीए, और कन हुंदे होए भी असीं बहरे बोले ना हो जाइए।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ, ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਮਸੀਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।